Good morning, students. Here we are also discuss about the how to solve the problems. Now, actually, we are also solve the problems. Problem number first. Firstly, you are also write down or listen the problem. Following is the balance sheet of Dr. Trupti as on 31st March 2013 and receipts and payment account for the year ended 31st March 2014. Here, the balance sheet and receipts and expenditure account of Dr. Trupti is given. Now we are also read firstly the balance sheet of Dr. Trupti. Balance sheet as on 31st March 2013. Balance sheet liability side capital account 81,000, outstanding expenses 3,000, reserve for outstanding fees 8,000, asset side cash in hand 4,000, cash at bank 12,000, fees due but not received 8,000, equipment 20,000, furniture 8,000, motor car 40,000, total 92,000. Then receipts and payment account for the year ended 31st March 2014. Receipt side cash balance 4,000, bank balance 12,000, fees received 60,000, payment side outstanding expenses 15,000, motor car expenses 14,000, traveling 8,000, cash in hand 9,000, cash at bank 30,000, total of receipts and payment account 76,000. Then adjustments fees outstanding as on 31st March 2014 rupees 10,000, depreciate motor car by 20%, furniture at 10%, and equipment are valued at rupees 17,000. Prepare receipts and expenditure account for the year ended 31st March 2014 and balance sheet as on that date. Now here there are only two adjustments are also given into the problem. Now firstly you are also read the problem carefully, then after that to see the year given into the problem. Balance sheet year is given 2013 and receipts and payment account year is year ended 31st March 2014. Then you are also asking to prepare receipts and expenditure account and balance sheet as on 31st March 2014. म्हणजे प्रॉब्लेममध्ये आपणाला 31/3/2014चं बॅलन्स शीट आणि रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट हे तयार करण्यास सांगितलेलं आहे. मग हे तयार करत असताना पहिल्यांदा रीड द प्रॉब्लेम केअरफुली, म्हणजे फर्स्ट स्टेप रीड द प्रॉब्लेम केअरफुली. सेकंड स्टेप टिक मार्क द ॲडजस्टेड आयटम. ॲडजस्टमेंट कशावर आहे तर त्यामध्ये रिसिप्ट साईडला रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर रिसिप्ट्स अँड पेमेंट अकाउंटच्या रिसिप्ट साईडला फीज रिसिव्ड टिक मार्क. त्यानंतर डेप्रिसिएट मोटर कार 31/3/2013च्या बॅलन्स शीट इक्विपमेंट फर्निचर आणि मोटर कार टिक मार्क केलेला आहे आपण किंवा टिक मार्क करावं. त्यानंतर ड्रॉप द नेसेसरी अकाउंट विच आर ऑल्सो आस्क्ड इन टू द प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेममध्ये जे काही विचारलेले अकाउंट असतील ते अकाउंट तयार करावेत. मग त्यामध्ये फर्स्ट इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर तृप्ती receipts and expenditure account for the year ended 31st March 2014. रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट कुणाच्या पुस्तकामध्ये तयार करतो आपण डॉक्टर तृप्ती यांच्या रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द इयर एंडेड किती आहे 31st March 2014. त्यानंतर रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्रॉ करत असताना पर्टिक्युलर्स रुपीज डेबिट साइड DR indicate the DR into the debit side and CR indicate into the credit side. Then next one is the balance sheet as on 31st March 2014. To draw up the balance sheet, liabilities rupees, assets rupees. Then after that we are also firstly post or transfer the receipts and payment account, particular receipts as well as the payments.
म्हणजे रिसिप्ट्स अँड पेमेंट अकाउंटमध्ये दिलेले रिसिप्ट्स आणि पेमेंट्स ते पर्टिक्युलर त्या अकाउंटला आपण ट्रान्सफर करणार आहोत. त्यामध्ये फर्स्ट वन इज द कॅश बॅलन्स. रिसिप्ट्स अँड पेमेंट अकाउंटच्या रिसिप्ट साईडला दिलेला कॅश बॅलन्स म्हणजे तो ओपनिंगचा कॅश बॅलन्स, इट डज नॉट रेकॉर्डेड. म्हणजे ओपनिंगचा कॅश बॅलन्स ही झाली असेट. ओपनिंगचा कॅश बॅलन्स इथे या ठिकाणी येणार नाही. बँक बॅलन्स, तो ओपनिंगचा बँक बॅलन्स आहे. आपल्याला बँक बॅलन्स लागेल क्लोजिंगचा, त्यामुळे तो सुद्धा इथे येणार नाही. फीज रिसिव्ड 60,000 किंवा 60,000 ते कुठे येणार, ते रिसिप्ट आहे. म्हणजे रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला, म्हणजे रिसिप्ट्स अँड पेमेंटच्या अपोजिट हे कुठला अकाउंट असणार आहे, रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर. म्हणजे रिसिप्ट्स अँड पेमेंट अकाउंट हे कॅशबुक आहे, पण रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट हे नॉमिनल. रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय फीज रिसिव्ड 60,000. रिसिप्ट्स अँड पेमेंट अकाउंटची रिसिप्ट साईड आपली ट्रान्सफर करून पूर्ण झाली. त्यामध्ये एकच फक्त ट्रान्सफर होईल, फीज रिसिव्ड. रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय फीज रिसिव्ड. देन पेमेंट साईड, ऑफिस एक्सपेन्सेस, it is also the expenses. Then such expenses is taken into the receipts and expenditure account debit side. To office expenses, inner column, 15,000. Then next one is motor car expenses. It is also the expenses, it is also the expenditure. Therefore, it is also taken into the receipts and expenditure account debit side. मोटर कार एक्सपेन्सेस हा खर्च आहे, म्हणून कुठे येणार, तर रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या डेबिट साईड. जे खर्च असतील, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर्स असतील, ऑल दीज आर ऑल्सो टेकन इन टू द रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साईड टू मोटर कार एक्सपेन्सेस. ट्रॅव्हलिंग, इट इज ऑल्सो द एक्सपेन्सेस. हा सुद्धा खर्च आहे, म्हणजे कुठे येणार, तर रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस और ट्रॅव्हलिंग 8,000. कॅश इन हँड ही काय असेट आहे. कॅश ॲट बँक ही सुद्धा काय असेट आहे. असेट असल्यामुळे ते कुठे येणार, तर बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला जाईल. कुठली बॅलन्स शीट, बॅलन्स शीट ॲज ऑन 31 मार्च 2014, म्हणजे 31/3/14च्या बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला. कारण का, तर तो क्लोजिंग बॅलन्स आहे. म्हणजे कॅश इन हँडचा क्लोजिंग बॅलन्स 9,000, बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला कॅश इन हँड 9,000, कॅश ॲट बँक 30,000. म्हणजे रिसिप्ट्स अँड पेमेंट अकाउंटचं आपण पूर्णतः काय केलं, पोस्टिंग केलं. ते कुठं केलं, तर रिसिप्ट्स असतील तर रिसिप्ट्स हे रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय फीज रिसिव्ड 60,000. त्यानंतर पेमेंटमधील ऑफिस एक्सपेन्सेस, मोटर कार एक्सपेन्सेस अँड ट्रॅव्हलिंग, ऑल दीज आर ऑल्सो द एक्सपेन्सेस. सच एक्सपेन्सेस इज टेकन इन टू द रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साईड. त्यानंतर कॅश इन हँड असेट आहे, बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला. कॅश ॲट बँक असेट आहे, बॅलन्स शीटच्या कुठे असेट साईडला. त्यानंतर जी बॅलन्स शीट आहे 31/3/2013ची बॅलन्स शीट, मग त्यामध्ये लायबिलिटी साईड आपण ट्रान्सफर करूयात. कॅपिटल अकाउंट, कॅपिटल अकाउंट हा कॅपिटलचा बॅलन्स म्हणून कुठं जाईल, बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला. म्हणजे बॅलन्स शीट ॲज ऑन 31 मार्च 2014 त्या बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटीला, असेटला जाणार नाही, तो लायबिलिटीला जाईल 81,000 बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला. त्यानंतर नेक्स्ट वन इज द आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस. आता जर डेट बघितली 31/3/2013, म्हणजे ते कुठलं असणार आहे, तर आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस लास्ट इयर. The question arises in mind, in which expenses such outstanding last year outstanding should be less. म्हणजे कोणत्या खर्चामधून ते आपण या ठिकाणी ते आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस लास्ट इयरचे आपण लेस करतात, तर ऑफिस एक्सपेन्सेसमधून ते लास्ट इयर आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस लेस होतील. ऑफिस एक्सपेन्सेस आहेत 15,000, लेस आउटस्टँडिंग इयर लास्ट इयर आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस 3,000. आउटर कॉलममध्ये अमाऊंट येईल ऑफिस एक्सपेन्सेसची 12,000. त्यानंतर रिझर्व फॉर आउटस्टँडिंग फीज. आता रिझर्व फॉर आउटस्टँडिंग फीज घेत असताना सच रिझर्व्स ऑर प्रोव्हिजन्स इट इज नॉट ए एक्सपेंडिचर. म्हणजे तो प्रत्यक्षामध्ये झालेला खर्च नाही किंवा ते देणंसुद्धा नाही. म्हणजे इट सच प्रोव्हिजन सच रिझर्व्स इज टेकन इन टू द बॅलन्स शीट लायबिलिटी साईड. मग तो जो काय रिझर्व असेल तो रिझर्व तो बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला. प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग फीज 8,000 हे झालं काय लास्ट इयरचं. तो प्रोव्हिजन किंवा रिझर्व ॲज इट इज आपण बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला घेतलं. म्हणजे बॅलन्स शीटची लायबिलिटी साईड पूर्ण झाली.
त्यानंतर कॅश इन हँड 31/3/13चा तो कॅश बॅलन्स आहे. कॅश ॲट बँक 31/3/2013चा आहे, मग त्यामुळे तो येणार नाही, कारण आपली बॅलन्स शीटचं इयर किती आहे 31 मार्च 2014. त्यानंतर फीज ड्यूज बट नॉट रिसिवड, फीज ड्यूज बट नॉट रिसिवड म्हणजे ते झालं लास्ट इयरचं आउटस्टँडिंग. त्याचा एकच इफेक्ट होईल, ते कुठे येणार तर या ठिकाणी रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला लेस लास्ट इयर आउटस्टँडिंग फीज 8,000 8,000 म्हणजे 60,000 रुपये, त्यामधून 8,000 मायनस अमाऊंट किती आली 52,000 रुपये. त्यानंतर इक्विपमेंट असेट बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला इक्विपमेंट इनर कॉलमला अमाऊंट येईल 20,000. त्यानंतर फर्निचर इट इज ऑल्सो द असेट बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला फर्निचर 8,000. त्यानंतर मोटर कार इट इज ऑल्सो द असेट बॅलन्स शीट 31/3/14च्या बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला मोटर कार 40,000 40,000. त्यानंतर सर्वच्या सर्व बॅलन्स शीट असेल, रिसिप्ट्स अँड पेमेंट अकाउंट असेल, त्याचं या ठिकाणी पोस्टिंग हे पूर्ण झालेलं आहे. आता त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप इज टू द नेक्स्ट स्टेप वी आर ऑल्सो मेकिंग द ॲडजस्टमेंट इफेक्ट्स. हे सर्वच्या सर्व पोस्टिंग केल्यानंतर पुढचा जो काय मुद्दा आहे, पुढचा जो काय पॉईंट आहे, त्यामध्ये ॲडजस्टमेंट इफेक्ट्स. आता ॲडजस्टमेंटचे इफेक्ट हे प्रत्येक उदाहरणार्थ ज्यावेळेस तुम्ही एखादी ॲडजस्टमेंट असेल त्या ॲडजस्टमेंटचे 2 इफेक्ट होत असतात. जनरली आपण पाहतो, तुम्ही पाहिलं असतील 11वी-12वीपर्यंत की जनरली ॲडजस्टमेंटचे 2 इफेक्ट होतात. आता इथं पहिली जी ॲडजस्टमेंट आहे फीज आउटस्टँडिंग ॲज ऑन 31/3/14 म्हणजे अकाउंटिंग इयरमधली, म्हणजे ह्या अकाउंटिंग इयरची फी आउटस्टँडिंग आहे, करंट इयरचं ते आउटस्टँडिंग आहे. म्हणजे याचे काय होणार तर 4 इफेक्ट. म्हणजे आउटस्टँडिंग फीज म्हणजे ज्यावेळेस आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये पाहिलं असेल, whenever at that time we are also prepare the receipts and expenditure account, the receipts cash receipts only म्हणजे कॅश रिसिप्ट्स फक्त आपल्याला काय करायचे कन्सिडर करायचे. म्हणजे इथं आपल्याला या ठिकाणी ही ॲडजस्टमेंट दिली म्हटल्यानंतर त्याचा इफेक्ट हा नलिफाय करावा लागेल. जिथं आपण हायब्रिड सिस्टीम म्हणजे अकाउंटिंग सिस्टीममध्ये या ठिकाणी ज्या काय अकाउंटिंगच्या सिस्टीम्स आहेत रेकॉर्डिंग ऑफ द ट्रान्झॅक्शनसाठीच्या, त्याच्यामधले आपली कॅश सिस्टीम म्हणजे कॅश सिस्टीममध्ये फक्त कॅश ट्रान्झॅक्शनचंच रेकॉर्डिंग केलं जाईल. त्यानंतर ॲक्रुअल ऑन मर्कंटाईल सिस्टीम, मग ॲक्रुअल किंवा मर्कंटाईल सिस्टीममध्ये तुमचे कॅश ट्रान्झॅक्शन्स असतील, त्याचबरोबर तुमचे क्रेडिट म्हणजे फीज आउटस्टँडिंग असेल किंवा आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस असतील, बोथ आर ऑल्सो कन्सिडर. देन हायब्रिड सिस्टीममध्ये मिक्सअप आहे कॅश सिस्टीमचा आणि ॲक्रुअल किंवा मर्कंटाईल सिस्टीमचं. मग आता इथं विचार करत असताना इन्कम असेल तर इन्कमच्या बाबतीमध्ये आपण कॅश सिस्टीमचा उपयोग करणार, म्हणजे ओन्ली कॅश ट्रान्झॅक्शन्स शुड बी रेकॉर्डेड, म्हणजे कॅश ओन्ली द कॅश रिसिप्ट शुड बी रेकॉर्डेड. मग इथं याचं रेकॉर्डिंग करत असताना काय करावं लागेल तर याचे 4 इफेक्ट करून आपल्याला ते नलिफाय करावं लागतील. म्हणजे नलिफाय म्हणजे काय, उदाहरणार्थ आपली जी काय आउटस्टँडिंग इन्कमची ॲडजस्टमेंट असते 12वीमध्ये तुम्ही शिकला, त्याच्या 2 ॲडजस्टमेंटचे इफेक्ट काय होतात, एक त्या पर्टिक्युलर इन्कममध्ये ॲड आणि सेकंड इफेक्ट बॅलन्स शीटच्या असेट साईड. म्हणजे पहिला इफेक्ट आपण त्याच पद्धतीने करणार, रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला फीज रिसिवडमध्ये ॲड करंट इयर आउटस्टँडिंग फीज 10,000. सेकंड इफेक्ट बॅलन्स शीट 31/3/2014च्या असेट साईडला आउटस्टँडिंग फीज, हे झाले 2 इफेक्ट. त्यानंतर हा इफेक्ट नलिफाय करायचा म्हटल्यानंतर काय करावं लागेल, जेवढी आपण अमाऊंट क्रेडिट साईडला घेतली असेल तेवढीच कुठे घ्यावी लागेल डेबिट साईडला. मग डेबिट साईडला आपण 10,000 घेतले आणि त्याला काय म्हणणार टू प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग फीज. कुठं रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग फीज 10,000. त्यानंतर बॅलन्स शीटच्या लॅबिलिटी साईडला प्रिव्हियस इयरचं जे काही आउटस्टँडिंग फीज असतील त्याच्यामध्ये ॲड करंट इयर प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग फीज 10,000. लास्ट इयरचे किंवा प्रिव्हियस इयरचे पाठीमागच्या वर्षाचे आउटस्टँडिंग असेल फीजचं 8,000 रुपये, करंट इयरचं आउटस्टँडिंग आहे त्याची प्रोव्हिजन आली 10,000. टोटल ऑफ प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग फीज 18,000 किंवा 18,000. मग हे झालं या ठिकाणी पहिल्या ॲडजस्टमेंटचे इफेक्ट. त्याचे 4 इफेक्ट, रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसिप्ट साईड फीज रिसिवडमध्ये ते ॲड होतील. सेकंड इफेक्ट बॅलन्स शीट असेट साईड. थर्ड इफेक्ट रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साईड टू प्रोव्हिजन फॉर
outstanding fees. And fourth effect, balance sheet liability side, adding to the previous reserve or provision, total of provision for outstanding fees into the balance sheet 18,000, 18,000. Then next one is we are also making the adjustment relating to the depreciation. First one is the motor car depreciate by 20%. 20% depreciation is charged on motor car. Then firstly we are also find out the amount of depreciate amount of motor car. मोटर कारची डेप्रिसिएशनची अमाऊंट आपण फाइंड आउट करणार. तर त्यामध्ये मोटर कार 40,000 इंटू 20%, 40,000 गुणिले 20% केल्यानंतर मोटर कारवरचं डेप्रिसिएशनची अमाऊंट येईल 8,000 रुपये. त्यानंतर फर्निचर ॲट 10%, फर्निचरची अमाऊंट आहे 8,000, त्याच्यावर 10% कॅल्क्युलेट केल्यानंतर अमाऊंट येणार 800 रुपये. आणि इक्विपमेंट्स आर व्हॅल्यूड ॲट ₹17,000. इक्विपमेंटची व्हॅल्यू किती दिली? 17,000. मग पहिल्यांदा आपण बघूयात इक्विपमेंट. 31/3/13चा बॅलन्स आहे 20,000 आणि नंतर सांगितलेलं जे काय व्हॅल्यू असेल ती आहे 17,000. म्हणजे या दोन व्हॅल्यूंचं कम्पॅरिझन केल्यानंतर आपल्या काय लक्षात येतं, तर सच इक्विपमेंट इज डिक्रीज्ड बाय 3,000. म्हणजे 20,000 आणि 17,000 याच्यामध्ये जे काही इक्विपमेंट असेल ते इक्विपमेंट किती हजारनं कमी झालं आहे? 3,000 रुपयानं. सच 3,000 इट इज ट्रीटेड ॲज द डेप्रिसिएशन. Then how to record, how to write into the balance sheet such particular amount? First one is you are also write equipment 20,000 less depreciation 3,000, outer column amount is 17,000. Then furniture amount 8,000 less depreciation 800 रुपये, outer column amount 7,200. Motor car inner column amount 40,000 less depreciation 8,000, outer column amount आली 32,000. त्यानंतर नेक्स्ट वन इज ऑल द ॲडजस्टमेंट आर ऑल्सो डन. सर्वच्या सर्व ॲडजस्टमेंट आपल्या झालेल्या आहेत. आता त्यानंतर मुद्दा आहे तो वर्किंग नोट असतील तर त्या वर्किंग नोट क्लोज करण्याचा आणि जो आलेला बॅलन्सिंग फिगर असेल ती बॅलन्सिंग फिगर ट्रान्सफर टू द either it may be the receipts and expenditure account or either it may be the balance sheet. परंतु इथं कॅपिटलचा बॅलन्स दिला असल्यामुळे कॅपिटल काढण्याची आवश्यकता नाही. त्याचबरोबर इतरही काही ठिकाणी ॲडजस्टमेंट म्हणावे तशा या ठिकाणी नाहीत, म्हणजे सिम्पल ॲडजस्टमेंट आहे, त्यामुळे वर्किंग नोट या ठिकाणी नाहीत. मग वर्किंग नोट नसेल तर त्यानंतर आपण काय करणार, तर सर्व पोस्टिंग झाल्यानंतर त्याची खात्री करणार पोस्टिंग सर्व झालेलं आहे का, ॲडजस्टमेंटचे इफेक्ट केलेले आहेत का. त्यानंतर पहिल्यांदा आपण अकाउंट क्लोज करणार रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. मग रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करत असताना टोटल करावे लागेल. तर यामध्ये जी काय रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट असेल त्याची टोटल ही रिसिप्ट साईडची जास्त येते, ती टोटल येते 62,000. तेवढीच अमाऊंट आपण डेबिटला घेणार आणि त्यामधून डेबिटमध्ये वर दिलेले जे काय अमाऊंट असतील त्या मायनस केल्यानंतर जो काय सरप्लस येतो तो सरप्लस हा 6,200 रुपये येत आहे. मग सच सरप्लस 6,200 इज ट्रान्सफर टू द बॅलन्स शीट. जो आलेला सरप्लस असेल 6,200 तो बॅलन्स शीटला ट्रान्सफर होईल. मग बॅलन्स शीटमध्ये त्याचं रेकॉर्डिंग कसं होईल, तर कॅपिटल 81,000 विच आर ऑल्सो गिवन इन टू द बॅलन्स शीट 31 मार्च 2013. कॅपिटलचा बॅलन्स 31/3/2013च्या बॅलन्स शीटमध्ये दिलेला 81,000, त्याच्यामध्ये ॲड सरप्लस 6,200, टोटल अमाऊंट 87,200 आउटरला येईल. त्यानंतर नेक्स्ट बॅलन्स शीट असेल ते बॅलन्स शीट क्लोज केली जाईल. बॅलन्स शीट क्लोज करत असताना त्यामध्ये प्रथमतः असेट साईडची टोटल येते 1,05,200. लॅबिलिटी साईडची सुद्धा टोटल येते 1,05,200. अशा पद्धतीनं तुमची बॅलन्स शीट असेल ती बॅलन्स शीट टॅली होईल. परत एकदा आपण स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लेम बघूयात. इन टू द फर्स्ट स्टेप वी आर ऑल्सो रीड द प्रॉब्लेम केअरफुली.
पहिल्या स्टेपमध्ये आपण प्रॉब्लेम पूर्णतः नीट वाचला. त्यानंतर आपण वाचल्यानंतर त्याचे इयर असेल ते इयर बघितले. म्हणजे 31/3/13 बॅलन्स शीटला दिलं होतं, 31/3/14 रिसिप्ट्स अँड पेमेंट अकाउंटला आपल्याला तयार करायचे कोणतं, 31/3/14चं रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट अँड बॅलन्स शीट. मग अकाउंटिंग इयर स्टार्ट कधी होणार, 1/4/2013 ते 31/3/2014 हे झालं आपलं अकाउंटिंग इयर. त्यानंतर नेक्स्ट स्टेपमध्ये आपण काय केलं, इंटू द सेकंड स्टेप, दुसऱ्या स्टेपमध्ये आपण जे काय ॲडजस्टमेंट आयटम असतील त्याला टिक मार्क केली. थर्ड स्टेपमध्ये आपण काय केलं, रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट आणि बॅलन्स शीट आपल्या नोटबुकच्या पेजवर आखून घेतलं, ड्रॉप केलं. त्यानंतर चौथ्या स्टेपमध्ये आपण पहिल्यांदा रिसिप्ट्स अँड पेमेंट अकाउंट असेल त्याचे पर्टिक्युलर्स ट्रान्सफर केले. त्यानंतर बॅलन्स शीटच्या असेटला असणारे जे पर्टिक्युलर्स असेट्स असतील, लायबिलिटीज असतील त्या आपण ट्रान्सफर केल्या. कोणताही पर्टिक्युलर्स आपल्या हातून या ठिकाणी रेकॉर्डिंग करायचा राहिलेलं नाही. जे जे रिलेटेड असेल, संबंधित असेल त्या अकाउंटिंग इयरच्या ते सर्व आपण या ठिकाणी रेकॉर्डिंग केलेलं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट स्टेपमध्ये आपण ॲडजस्टमेंट एंट्रीज आणि त्याचे इफेक्ट्स असतील ते इफेक्ट्सचं आपण रेकॉर्डिंग केलं. मग त्याच्या या ठिकाणी रेकॉर्डिंग करत असताना आउटस्टँडिंग फीज असेल त्या आउटस्टँडिंग फीची प्रॉब्लेममध्ये ॲडजस्टमेंट असणारच, कारण ही एक ॲडजस्टमेंट महत्त्वाची आहे. बाकी सर्व ॲडजस्टमेंट ज्या पद्धतीनं तुम्हाला 12वीमध्ये झाल्या असतील त्या 12वीमध्ये झालेल्याप्रमाणे या ठिकाणी ॲडजस्टमेंट त्याप्रमाणे आहेत. आता डेप्रिसिएशनच्या बाबतीमध्ये सांगायचं झालं तर पहिला इफेक्ट आपण काय केला, तर फिक्स्ड असेटच्या बॅलन्स शीटमधून, म्हणजे बॅलन्स शीटला असेट साईडला फिक्स्ड असेटमधून तेवढी जी काय अमाऊंट आपण कॅल्क्युलेट केली असेल ती मायनस केली. आणि त्याचा सेकंड इफेक्ट रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू डेप्रिसिएशन ऑन, मग त्यामध्ये इक्विपमेंटचं डेप्रिसिएशन 3,000, ऑन फर्निचर 800 अँड ऑन मोटर कार 8,000, टोटल येते 11,800 ते रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या डेबिट साईडला घेतलं. पहिली ॲडजस्टमेंट आहे आउटस्टँडिंग फीज. पहिली ॲडजस्टमेंट आहे फीज आउटस्टँडिंग ॲज ऑन 31/3/2014. 31/3/2014ला असणारी आउटस्टँडिंग फीची अमाऊंट आहे 10,000. मग त्याच्या या ठिकाणी 4 इफेक्ट होती. 4 इफेक्ट करत असताना पहिला इफेक्ट रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या रिसिप्ट साईडला म्हणजेच क्रेडिट साईडला फीज रिसिवड त्यामध्ये ॲड होईल आणि जे काही फीज रिसिवडची अमाऊंट असेल त्या अमाऊंट डॉक्टरला घेतील 62,000 म्हणजे 62,000. त्यानंतर त्याचा दुसरा इफेक्ट फीज रिसिवड, फीज आउटस्टँडिंग आहेत, फीज मिळणार म्हणजे ती कशामध्ये मिळणार, कॅशमध्ये मिळणार. फीज आउटस्टँडिंग आहे, समजा या ठिकाणी तुम्हाला पैसे मिळणार आहेत म्हणजे काय मिळणार आहेत, कॅश. फी मिळणार म्हणजे कशामध्ये मिळणार, कॅशमध्ये. मग ही कॅशमध्ये मिळालेली फी म्हणजे कॅश ही काय असेट आहे, म्हणजे ते कुठं दाखवलं पाहिजे, बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला आउटस्टँडिंग फीज जी अमाऊंट असेल ती 10,000 रुपये आपण रेकॉर्ड केली. त्यानंतर ह्याचा जो काही इफेक्ट आहे हा इफेक्ट आपल्याला नलिफाय करायचे. मग हा इफेक्ट नलिफाय करत असताना ज्या पद्धतीनं तुम्ही रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या रिसिप्ट साईडला तो पर्टिक्युलर आउटस्टँडिंग फीज 10,000 रुपये ॲड केले, त्याच पद्धतीनं रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग फीज 10,000 आणि त्याच पद्धतीनं बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला बॅलन्स शीट 31/3/2014ची बॅलन्स शीट, त्यामध्ये रिझर्व फॉर आउटस्टँडिंग फीज लास्ट इयर त्याच्यामध्ये ॲड, करंट इयर आउटस्टँडिंग 10,000, टोटल आउटर कॉलममध्ये अमाऊंट येईल 18,000, 8,000 प्लस 10,000. अशा पद्धतीनं त्या ॲडजस्टमेंटचे इफेक्ट्स आहेत. ॲडजस्टमेंटचे इफेक्ट झाल्यानंतर आपण काय करणार, रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट पहिल्यांदा क्लोज करणार आणि त्याचे जे येणारे बॅलन्सिंग फिगर असेल ती बॅलन्सिंग फिगर ट्रान्सफर टू द बॅलन्स शीट. मग इन टू द गिवन प्रॉब्लेम receipt side is more than our expenditure side, that means credit side is more than our debit side. जे क्रेडिट साईडची टोटल जास्त आहे 62,000 रुपये, तेवढीच अमाऊंट कुठे घेतली डेबिट साईडला. ते घेतलेल्या अमाऊंटमधून 62,000मधून जे डेबिटला अमाऊंट आपण रेकॉर्ड केली असेल ती मायनस केल्यानंतर येणार उरलेला जो काही बॅलन्स आहे तो बॅलन्स किती आहे 6,200. मग यालाच काय म्हणणार आपण, टू सरप्लस ट्रान्सफर टू बॅलन्स शीट. मग बॅलन्स शीटला सरप्लस ट्रान्सफर करताना तो कॅपिटलमध्ये ॲड होईल. म्हणजे कॅपिटलची अमाऊंट किती येणार तर 81,000 प्लस 6,200
अमाऊंट आली 87,200. या पद्धतीनं आपण तो प्रॉब्लेम काय केला, पूर्ण केला. अशा पद्धतीनं सरप्लस ट्रान्सफर केल्यानंतर बॅलन्स शीट टॅली होईल किंवा बॅलन्स शीट टॅली करावी लागेल. लास्ट स्टेपमध्ये बॅलन्स शीटचे दोन्ही साईड काय होणार, समसमान येणार. इथं प्रॉब्लेममध्ये बॅलन्स शीट टॅली किती रुपयाला झाली, अमाऊंट काय आहे तर 1,05,200ला ही बॅलन्स शीट टॅली झालेली आहे. 1,05,200 दोन्ही साईड बॅलन्स शीटच्या टॅली झालेल्या आहेत. म्हणजे अशा पद्धतीनं ही बॅलन्स शीट किंवा हे आपल्याला रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट आणि बॅलन्स शीट हे आपल्याला तयार करायचं आहे. आता याच्यामध्ये important points to be considered or related to that particular problem. First one is the equipment value is given into the adjustment is ₹70,000. म्हणजे प्रॉब्लेममध्ये इक्विपमेंटची व्हॅल्यू 17,000 रुपये दिलेले आहे. अँड इन टू द प्रॉब्लेम द व्हॅल्यू ऑफ इक्विपमेंट इज गिवन 20,000. आणि प्रॉब्लेममध्ये बॅलन्स शीटमध्ये इक्विपमेंटची व्हॅल्यू दिलेली आहे 20,000 रुपये. मग याच्यामध्ये आपण जर दोन व्हॅल्यू जर कम्पेअर केल्या तर कम्पेअर केल्यानंतर असं आपल्या लक्षात येते की इक्विपमेंट व्हॅल्यू इज डिक्रीज्ड बाय ₹3,000. अँड व्हेनेवर डिक्रीज इन द व्हॅल्यू ऑफ द असेट, डेप्रिसिएशनचं मिनिंग काय, डिक्रीज इन द व्हॅल्यू ऑफ द असेट इट इज कॉल्ड ॲज द डेप्रिसिएशन. अँड देअरफॉर such decreased amount ₹3,000 is treated as the depreciation. म्हणजे ती कमी झालेली अमाऊंट असेल त्या कमी झालेल्या अमाऊंटला आपण काय म्हणलं, डेप्रिसिएशन. त्यानंतर नेक्स्ट वन इज द आउटस्टँडिंग फीज लास्ट इयर इज लेस फ्रॉम द फीज रिसिव्ड ऑफ द करंट इयर. म्हणजे लास्ट इयरचा आउटस्टँडिंग फीज असतील त्या करंट इयरच्या फीज रिसिव्डमधून त्या काय होतील, मायनस होतील. त्यानंतर रिझर्व फॉर आउटस्टँडिंग फीज इज गिवन इन टू द प्रॉब्लेम. Such reserve is taken into the balance sheet and current year outstanding add into it. म्हणजे 31/3/14च्या बॅलन्स शीटला तो रिझर्व ॲज इट इज 8,000 रुपये आपण घेतलेला आहे. प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग फीज 8,000 आणि त्याच्यामध्ये करंट इयरचं आउटस्टँडिंग 10,000 रुपये ॲड केलेलं आहे. अशी टोटल अमाऊंट येते 18,000. त्यानंतर कॅपिटल इज गिवन इन टू द प्रॉब्लेम. देअरफॉर देअर इज नो क्वेश्चन फॉर टू फाइंड आउट द कॅपिटल. जे प्रॉब्लेममध्ये कॅपिटल दिलं असल्यामुळं ते कॅपिटल फाइंड आउट करण्याचा आपणाला प्रश्न येत नाही. अतिशय साधा, सोपा आणि सिम्पल, समजण्यासुद्धा सोपा या पद्धतीचा प्रॉब्लेम आपण घेतलेला आहे. हा प्रॉब्लेम नंबर 6. तुमच्याकडे जी काही असणारी PDF असेल त्या PDF मधला हा प्रॉब्लेम नंबर 6 आहे. तो सोपा असल्यामुळं ॲडजस्टमेंट कमी असल्यामुळं तो आपण या ठिकाणी घेतलेला आहे. त्यानंतर विचार करायचं झालं तर इथं रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट आणि बॅलन्स शीट तयार करताना सर्वात महत्त्वाची फक्त एकच ॲडजस्टमेंट ही लक्षात ठेवावी लागेल, ती म्हणजे आउटस्टँडिंग फीज ऑर फीज ड्यूज बट नॉट रिसिव्ड. कारण या ॲडजस्टमेंटचे 4 इफेक्ट आपल्याला करावे लागतात. 4 इफेक्ट घेऊन तो जो काही इफेक्ट असेल तो इफेक्ट ट्रान्झॅक्शनचा आपल्याला तो नलिफाय करावा लागतो. म्हणजे अशा पद्धतीनं आज जो काय प्रॉब्लेमचं आपण एक्सप्लेनेशन केलेलं आहे त्याचं सोल्युशन दिलेलं आहे हे या ठिकाणी पूर्ण झालेलं आहे. म्हणजे आता तुम्हाला प्रॉब्लेम कसा नेमका सोडवायचा तो या ठिकाणी समजलेला असेल. आता इन टू द नेक्स्ट लेक्चर, पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण दुसरा प्रॉब्लेम असेल त्याचं सोल्युशन या ठिकाणी पाहणार आहोत. तत्पूर्वी हा जो काय प्रॉब्लेम असेल तो प्रॉब्लेम तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये व्यवस्थितपणे तो काय करा, लिहून काढा. त्याचा ॲन्सर आणि त्याचा प्रॉब्लेम आणि समजून घेण्याचा तो प्रयत्न करा. अशा पद्धतीनं तुम्हाला या ठिकाणी प्रॉब्लेम लिहावा लागेल. तुम्ही प्रॉब्लेम लिहिलाच असेल, ऑलरेडी PDF सेंड केलेले आहे. मग त्यानंतर तुम्ही ह्याचं सोल्युशन हे तुम्हाला नोटबुकवर लिहावं लागेल. अशा पद्धतीनं आपणाला हा प्रॉब्लेम नंबर 1 म्हणजे आपलं सोल्युशन देत असताना त्या PDF मधला प्रॉब्लेमचा सिक्वेन्स वेगळा असेल, पण पहिला प्रॉब्लेम आपण इथं सोडवून पूर्ण केलेला आहे. त्याचं एक्सप्लेनेशनसुद्धा इथं पूर्ण झालेलं आहे. आता त्यानंतर नेक्स्ट लेक्चरला वी आर ऑल्सो स्टार्ट द प्रॉब्लेम नंबर 2. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू ऑल ऑफ यू.
पुढच्या लेक्चरला आपण प्रॉब्लेम नंबर 2 हा या ठिकाणी घेणार आहोत. थँक्यू व्हेरी मच. You listen this lecture very carefully and write down our doubts, and then after that whether we are also possible to getting the lectures, how make it is easy to understand, म्हणजे आपणाला समजण्यास कसं सोपं होईल याचा सुद्धा आपण प्रयत्न करणार आहोत. आता ऑनलाईन लेक्चर असल्यामुळं अकाउंटिंगच्या बाबतीमध्ये थोडंसं मर्यादा येतील, पण आपण कोणता तरी पर्याय शोधूयात की जेणेकरून तुम्हाला ते समजण्यास मदत होईल. थँक्यू व्हेरी मच.